Hello children, welcome back to our class. So today we are going to study a new chapter from your English textbook, Unit 5, The Parrot Who Wouldn't Talk. So theme 3, chapter 5. So all of you open your textbook, page number 55. Chapter 5, The Parrot Who Wouldn't Talk. So have you seen parrot? Yes, you all have seen parrot, isn't it? So this is a story of a parrot which is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is a famous author. Okay, so can we start our class? Okay. Chapter 5, The Parrot Who Wouldn't Talk. When I was growing up in Missouri, almost all our neighbors kept a parrot or parakeet. Sometimes these birds would learn to talk. They would say things like study child, study, or don't be greedy, don't be greedy. These words and phrases were of course learned after some members of household had repeated them many times in front of the birds. See, when I was growing up in Missouri, so the author, അതായത് narrator, കഥ എഴുതുന്ന ആളാണ് പറയുന്നത്. When I was growing up in Missouri, ഞാൻ മസൂരിയിലായിരുന്നപ്പോൾ, Missouri is a place, it is a tourist place, okay? Almost all our neighbors kept a pet parrot or parakeet. What do you mean by parakeet? It is a type of parrot, small parrot. So parakeet means it is a small parrot, okay? So എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലൊരു പാരറ്റ് എന്തായാലും ഒരു പെറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സംടൈംസ് ദിസ് ബേർഡ്സ് വുഡ് ലേൺ ടു ടോക്ക്. സോ സം പാരറ്റ്സ് വുഡ് ലേൺ ടു ടോക്ക്. സോ ബേസിക്കലി പാരറ്റ്സ് എന്താണ്? ദേ വിൽ ടോക്ക് ആസ് പീപ്പിൾ, അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് പാരറ്റ്സ്. സം പാരറ്റ്സ് they would say things like study child, study, study എന്ന് പറയുമ്പോൾ don't be greedy. So these some words വീട്ടുകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകൾ എന്താണ്? പാരറ്റ്സ് ഓൾസോ യൂസ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ്. Okay, so the words and phrases were of course learned after some members. So ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്? പാരറ്റ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത്? They are learned after some ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. വീട്ടിൽ തന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകളാണ് ദീസ് പാരറ്റ്സ് ഓൾസോ മഗപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മെനി ടൈംസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്, ഒരുപാട് നേരം ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. ബേർഡ്സ് അഗെയിൻ ദേ വിൽ ബി റിപ്പീറ്റിംഗ്. ബട്ട് ആർ പാരറ്റ് റിഫ്യൂസ് ടു ടോക്ക്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരറ്റ് ഇവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദിസ് പാരറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ്. ഇവരുടെ പാരറ്റ് എന്താണ്? സംസാരിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് റൂബി ഹാഡ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം എ bird catcher who sold caged birds. Though Granny and Grandfather were not happy about keeping caged birds as pets, Aunt Ruby insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. But the bird immediately disliked by Aunt. See, ഇവരുടെ വീട്ടിലും എന്തുണ്ട്? They also have a parrot. See, Aunt Ruby. So ഈ ഓഥറിൻ്റെ നെറേറ്റർ ഇസ് ഒരു ചൈൽഡാണ്, ഒരു കുട്ടിയാണ്. സോ ദിസ് ചൈൽഡ്സ് ആണ്ട് എന്താണ്? വാങ്ങിയതാണ് എന്ത്? റൂബി. ആൻഡ് റൂബിയാണ് ബേർഡ് കാച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ബേർഡ് അതായത് ഈ പാരറ്റിനെ വാങ്ങിയത്. നോ ഗ്രാനി ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, അതായത് ഗ്രാൻഡ് മദർക്കും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ദേ വെർ നോട്ട് ഹാപ്പി കീപ്പിംഗ് കേജ്ഡ് ബേർഡ്സ്. പക്ഷികളെ കേജിൽ വെക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സോ പെറ്റ്സിനൊന്നും അങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ബട്ട് ആൻറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഓൺ കീപ്പിംഗ് ദ പാരറ്റ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ഇറ്റ് ടു ടോക്ക്. പക്ഷേ ആൻറ്റിക്ക് എന്താണ്? അതിനെ ടീച്ച് ചെയ്യണം, അതിനെ സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ബട്ട് ദ ബേർഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഡിസ്ലൈക്ഡ് ബൈ ആൻറ്റ്. പക്ഷേ ആൻറ്റിന് എന്താണ്? പതുക്കെ ബേർഡിനോട് ഇഷ്ടമല്ലാതായി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഓൾ ഓഫ് യു turn down your page number 56. Kiss, kiss, Aunt Ruby would coo, putting her face close to the bars of the cage, but the parrot would back away, its little eyes getting even smaller with anger. Once it suddenly dived forward and knocked Aunt Ruby's spectacles off her nose. After that, Aunt Ruby stopped showing her love for the parrot. She became unfriendly towards the poor bird. She made face
at it and called out, "Can't sing, can't dance," and other nasty comments. Okay children, what happened? എന്തുകൊണ്ടാണ് Aunt Ruby dislike ചെയ്തത് parrotനെ? She is not liking parrot nowadays. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Yes, one day Aunt Ruby told that parrot to kiss her face. But what happened? The parrot pecked the spectacles. So എന്ത് ചെയ്തു? പാരറ്റ് ആദ്യം ബാക്കിലേക്ക് പോയി, സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്വേർഡ്, പേടിച്ചുകൊണ്ട് പാരറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പോയി. Then what happened? Suddenly dived forward and knocked Aunt Ruby's spectacles. Aunt Rubyയുടെ സ്പെക്ടക്കിൾസ് പെക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇട്ടു. നോസിൽ നിന്ന് പെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? താഴത്തേക്ക് ഇട്ടു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആൻഡ് റൂബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഷോയിങ് ഹർ ലവ്. അതിനുശേഷം എന്താണ്? ആൻഡ് റൂബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഷോയിങ് ലവ് കാണിക്കുന്നത് നിർത്തിവെച്ചു. ഷീ ബിക്കെയിം അൺഫ്രണ്ട്ലി ടുവേർഡ്സ് ദ പുവർ ബേർഡ്. എന്താണ്? ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ആദ്യം നിന്നിരുന്നു. ഇപ്പം എന്താണ്? പെക്ക് ചെയ്തത് കാരണം കൊത്തി കണ്ണട താഴത്തേക്ക് വീഴ്ത്തിയിട്ടില്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഷീ ഡിസ്ലൈക്ഡ് ദാറ്റ് പാരറ്റ് ആൻഡ് ഷീ മെയ്ഡ് ഫേസസ് at it and called out, "Can't sing, can't dance," and other nasty comments. എന്താണ്? പാടാനും കഴിയില്ല, ഡാൻസ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു പാരറ്റായി പോയി എന്ന് ഒരുപാട് ചീത്ത വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആരെയാണ് ചീത്ത വിളിക്കാറ്? യെസ്, പാരറ്റിനെ ചീത്ത വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് ചീത്ത വിളിക്കാറ്? ആൻറ്റ് റൂബി. Now the next stanza. It became my job to feed the parrot. It looked quite happy to receive the green chilies and ripe tomatoes from my hands. When it was the mango season, I got to eat a couple of mangoes while feeding the parrot. So what is telling here? It became my job to feed the parrot. Who is my here? എന്താണ്? ഇതെൻ്റെ ജോബായി എന്നാണ് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസിൽ. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം മൈ ജോബ്. സോ ആരാണ്? നെറേറ്റർ, ഈ കഥ പറയുന്ന കുട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം മൈ ജോബ് ടു ഫീഡ് ദ പാരറ്റ് ബിക്കോസ് ആൻറ്റ് റൂബിക്ക് ഇപ്പോൾ പാരറ്റിനോട് ഇഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ്? പാരറ്റിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാറ്, പാരറ്റിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് വെരി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ പാരറ്റ് എന്താണ്? ഹാപ്പി ആയി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു. സോ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാറ്? ദ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആൻഡ് റൈപ്പ് ടൊമാറ്റോസ്. ഗ്രീൻ ചില്ലീസും റൈപ്പ് ടൊമാറ്റോസും ഹാപ്പി ആയിട്ട് വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. വെൻ ഇറ്റ് വാസ് മാംഗോ സീസൺ ആവുമ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് ടു ഈറ്റ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് മാംഗോസ് വൈൽ ഫീഡിങ് ദ പാരറ്റ്. പാരറ്റിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും മാംഗോസ് കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് മച്ച് ഈസ് ഇനഫ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ. അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ. സോ ഇതുവരെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പാരറ്റിനെ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടായി ആൻറ്റ് റൂബിക്ക്. എഗെയിൻ ദിസ് ഗേൾ ഈസ്, ഈ കുട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ്? പാരറ്റിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാറ്. ഇറ്റ് ലുക്ക് ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി ടു റിസീവ് ഗ്രീൻ ചില്ലീസും റൈപ്പ് ടൊമാറ്റോസൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാരറ്റ് ഹാപ്പി ആയി കൊണ്ട് പോവുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ സീ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.